السلام علیکم۔ اچھا، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو پراپرلی بتایا تھا کہ دین آسان نہیں ہے، دین میں بہت سی مشکلات ہیں۔ تو اور میں نے مولویوں کا بھی اس میں نام لیا تھا۔ تو ایک میرے حافظ صاحب کا کمنٹس آیا ہے کہ فلاں آیت ہے، وہ اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ تو پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھ لیا؟ اب مجھے یہ بتائیں، حافظ صاحب نے اس آیت میں آپ سے یہ کہا ہے کہ پہلے آپ، یعنی کہ جو آیت کا مفہوم ہے یہ ہے کہ پہلے آپ عمل کریں پھر لوگوں کو عمل کی تنقید دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پہلے آپ خود تو عمل کرتے نہیں ہیں اور لوگوں کو عمل کرنے کی تنقید کرتے ہیں۔ اب میرا اس حافظ صاحب سے سوال ہے، دیکھیں، میں نے مولوی صاحب کا نام اس لیے لیا تھا، یہ جو آپ نے یہ بات اپنے دل پہ لگا لی ہے کہ دیکھیں، آپ لوگ نا لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے آپ انہیں متنفر کر رہے ہیں اسلام سے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ مولویوں کی کیا سازش ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے مولوی، پاکستان کے مولوی ٹھیک ہوتے نا، قسم سے آج پاکستان ترقی کر چکا ہوتا، ٹھیک ہے؟ آج اسلام کا غلبہ ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں نا، وہ ترقی کرنے کی بجائے عوام کو ڈراتے ہیں بہت زیادہ، عوام کو صحیح دین پہنچاتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، مولوی نے یہ کہا اسلام کے 5 رکن ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں نے ان 5 رکن پہ عمل کر لیا، آپ کو جنت مل جائے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہے۔ تو اب میرا مولوی صاحب سے ایک سوال ہے، سب سے پہلے قبر کے اندر کیا سوال ہوگا؟ من ربو کا، ایسا ہی ہے۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ من دینو کا۔ یہاں آ کر مولویوں کی بات جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ من ربو کا دوسرا سوال ہے کیا؟ من دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دین ہمارا دین اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اسلام کے، اب کیا آپ نے اسلام پر پراپرلی عمل کیا ہے؟ اللہ پاک نے تو آپ سے یہ بھی کہا ہے قرآن کے اندر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہو اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو سوری، پھر آپ مسلمان ہیں، وہ کس قانون کے اندر؟ پاکستانی قانون کے اندر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں، اللہ کے قانون کے اندر آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ ہاں جی۔ اور مسلمان اور مومن کے اندر بھی میں آپ کو فرق بتاتا چلوں۔ مسلمان جب کسی کافر نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ پاک نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اور مومن اسے کہا جاتا ہے جو اسلام پہ پراپرلی چلے، ٹھیک ہے؟ اسے مومن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات تھی ہمارے مولوی صاحب کی۔ تو دیکھیں، میں آپ کو تنقید نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو متنفر کیا ہے۔ اب کیسے کیا ہے یہ، اور آگے میں آپ کو اس کی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو کیسے متنفر کیا اسلام سے۔ آپ لوگوں نے نا فرقے بنا لیے 3-4، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اہل حدیث مولوی کا یہ فتویٰ آتا ہے کہ وہ سنی جماعت کے مولوی کے پیچھے نماز نہ پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چیک کریں، یہ مولویوں کے کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو سنی جماعت کا مولوی ہے، اس کا یہ فتویٰ آتا ہے کہ آپ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ دو بندی ہے، اس کا بھی یہی چکر ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اب آپ لوگ مولوی صاحب لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کا دشمن بنا رہے ہیں آپ لوگ ان سے بحث کروا رہے ہیں کہ آپ بحث کریں، ان سے یہ پوچھے وہ یہاں ہاتھ کیوں باندھتے، یہاں ہاتھ باندھنے چاہیے، وہ یہاں ہاتھ کیوں باندھتے، یہاں ہاتھ باندھنے چاہیے۔ یار کن کام میں ہم لوگ لگ چکے ہیں یار؟ فرقہ واریت آپ لوگوں نے عام کر دی ہے یار۔ اللہ کے بندو، آپ لوگ مسلمانوں کو جوڑنے کی بجائے آپس میں انہیں اکٹھا کرنے کی بجائے، تاکہ وہ اکٹھے ہوں اور پھر ہم اسلام کے بارے میں سوچ سکیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ اب مسلمان لوگوں کو آپ اکٹھا ہی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں نے تو فرقے بنا لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا نا۔ آج میں آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، سب کو پتا ہے۔ بمباری ہوئی تھی، پتھروں کی بارش ہوئی تھی، سلفر کی بارش ہوئی تھی۔ ابھی بھی اگر آپ حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں چلے جائیں نا، تو وہاں کی مٹی چکیں اور لیٹر کے ساتھ آپ آگ لگائیں تو دھماکہ ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی زمین کا اندر سلفر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا دردناک عذاب دیا تھا۔ اب اس عذاب سے مولویوں کا کیا تعلق، بتاتا ہوں۔ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا تھا نا، تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ بمباری ان لوگوں کے پاس کرنا جو پوجا پاٹ، اسلام کا کیا مطلب ہے؟ پوجا پاٹ جو وہ کرتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کی بجائے، اسلام کو عام کرنے کی بجائے بس اپنا نفسا نفسی، یعنی کہ نفسا نفسی ہی ہو گئی نا یہ۔ ان لوگوں کو تو پتہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سارے توبہ نا اعوذ باللہ کافر تو نہیں تھے نا، سب تو غلط کام نہیں کرتے تھے، کچھ تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کو سمجھانے کی بجائے بس اپنے گھر میں
रहे और बस इबादत करते रहे। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, सबसे पहले उनके ऊपर बमबारी करो, उनके ऊपर सल्फर की बारिश करो। अब मुझे बताएं, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बाद मौलवियों का सबसे बड़ा झूठ कि आस सल्लम जब मदीना मुनव्वरा से गुजरते थे ना, तो एक औरत थी जो असल पर कूड़ा फेंकती थी। ऐसा ही है, ये मुझे कहीं से भी कोई साबित करवा दे, कोई सी भी हदीस से मुझे साबित करवा दे कि ये लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ होगा तो वो फिर उसकी कोई मुसनद या कोई पक्की परमानेंट, वो अगर वो लिखा भी हुआ ना तो वो ज़ईफ़ रवायत होगी, उसका कोई आगे का ना पीछे का उसका यानी कि उससे हदीस का ताल्लुक ही नहीं। क्या वो मौलवियों ने बस घड़ के आप लोगों को सुना दी? ये देखें, ये झूठ है मौलवियों के, देख रहे हैं आप लोग। और हज़रत अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा है कि अगर, और उसने ये फतवा तब जारी किया था जब अमन था, यानी कि इस्लाम गालिब था काफिरों पर, तब उसने ये फतवा दिया था कि अगर मुसलमान 4 महीने जिहाद में नहीं गुजारता तो वो मुनाफिक की मौत मरा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? है कोई जवाब? देंगे कोई जवाब? नहीं है जवाब। होगा, आप पता नहीं आप क्या क्या करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इस्लाम को खुद स्टडी करें, इस्लाम को खुद स्टडी करें, इस्लाम को पहचाने आखिर अल्लाह पाक ने क्या कहा है। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें। उसके बाद एक और बात सुन ले, अक्सर देखें हक हमेशा हक ही रहता है और मैं सिर्फ हमेशा हक की बात करता हूँ, और आज मैं हक की बात करूँगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सुन लीजिएगा। ये जब कोई आलम ये जब कोई आलम दीन बड़ा आ जाता है और आप उसके एहतराम में खड़े हो जाते हैं, ये खुदा की कसम किसी हदीस से मुझे साबित करते कि कोई आलम दीन या कोई उस्ताद ठीक है आ जाए और आपने खड़े हो जाना उसके अदब व एहतराम में, बिल्कुल भी नहीं। पता है आपको? है ही नहीं भाई। ये सिर्फ आपने मूल्यों को जी अपने, हाँ यहाँ तक भी है कि अगर आपके माँ बाप भी हो ना, खड़े नहीं हो सकते आप, क्योंकि आज़ा सल्लम ने भाई हदीस में कह दिया है। ठीक है, गालिबन कौन से मुशरिकीनों का नाम लिया था मुझे याद नहीं, तो कौन से हसाबी थे, तो उनसे आपने फरमाया था कि कोई भी मुसलमान खड़ा नहीं होगा तहजीब में किसी के लिए भी। ये बात कड़वी लगेगी आप लोगों को, उंगलियां उठाएंगे, लेकिन ये मेरी भाइयों, मेरी बहनों, हकीकत है, ये आपसे छुपाई गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मान लिया कि माँ बाप का अदब एहतराम है, मौलवी साहब का अदब एहतराम है, लेकिन किसी हद तक। ठीक है, हद मुकर्रर होती है, हर काम की एक हद होती है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है, उन कुरान में ये भी आया कि माँ बाप को तो उफ भी ना कहो। ठीक है, लेकिन अदब एहतराम में खड़ा नहीं होना। खड़े सिर्फ हम अल्लाह ताला के सामने हो सकते हैं, झुक भी अल्लाह ताला के सामने हो सकते हैं। जब आप किसी के लिए खड़े होते हैं ना, तो वो शख्स पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाता है, पता आप लोगों को। तो किसी के भी सामने आपने खड़ा नहीं होना। ठीक है, इस्लाम में भाई जायज़, हम क्यों खड़े हो यार? साहिल दीन को जानते हैं, इसका भी फतवा है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान के लिए खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये मौलवियों की बातें छोड़ दें, दीन आसान है, बिल्कुल भी दीन आसान नहीं है। फिर मैं आपको कहता हूँ दीन आसान नहीं है, आपको सिर्फ गुमराह किया गया है। दीन आसान है? कैसे दीन आसान है यार? मुझे आज एक मिनट मुझे ये बात बताएं, कैसे दीन आसान हो गया यार? इस सहाबा इकराम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं यार, कैसे दीन आसान हो गया यार? आप सल्लम के ऊपर जब मुशरिकीन ने पत्थर मारा तो आप सल्लम के जूते लहू लुहान हो गए यार। क्या दीन आसान है? सॉरी सर, दीन आसान नहीं है। जब क़यामत का दिन होगा ना, आसा सल्लम खुद खुसर का पानी लेकर खड़े हुए कि ये मेरी उम्मती आ रही हैं, इन्हें मैं पानी पिलाऊंगा। फरिश्ता आसा सल्लम का हाथ पकड़ देगा, पानी नहीं पीने देगा। क्यों? ये सिर्फ नाम के मुसलमान थे, इन लोगों ने सिर्फ पूजा पाठ की, इस्लाम के लिए कुछ भी कुर्बानियाँ नहीं दी, जिहाद नहीं किया। आज आप इमेजिन करें, अगर आपके एक सुई लग जाए या किसी ने आपको चुंटी काट लिया, आपको कितनी तकलीफ होती है, आप उछल पड़ते हैं। वहाँ सहाबा इकराम ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, अपनी गर्दनें कटवा दी। क्या कर सकते हैं आप? खंजर खा लिया, अपने हाथ कटवा दिए, अपनी आंखें निकलवा ली, अपने पैर कटवा लिए, इस्लाम की खातिर। इस्लाम फैलाना भाईजान, इस्लाम फैलाना, इस्लाम को सबसे ऊपर लाना। मुझे ये बताएं कि उन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ हमारे लिए दी थी कि हम जैसे आए और दीन का बेड़ा गर्क कर दे? नहीं यार, ना करें यार, प्लीज़ यार।
दीन को फना ना करे, दीन को बचा ले। दीन खतरे में है मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ दीन खतरे में है, ना करें ऐसा यार। मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा अपनी दाईं जानिब देखे, दाईं जानिब। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा तो वहाँ सिर्फ एक शख्स था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह पाक ये कौन है? अल्लाह पाक कहेगा ये तेरी औलाद में से वो शख्स है जो जन्नत में जाएगा। और फिर अल्लाह पाक ने कहा अपनी बाईं जानिब देखो। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बाईं जानिब देखा तो वहाँ 999 लोग खड़े हुए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा है अल्लाह पाक ये लोग कौन हैं? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो जहन्नुम में जाएंगे। तो मेरे भाई मुझे ये बताएं 999 लोगों में से सिर्फ एक शख्स जन्नत में जाएगा, मुझे ये बताएं। इस हदीस से हमें क्या इस हदीस से हमें क्या पता क्या चलता है? 999 लोग खड़े हों, ठीक है, तो यानी कि 1000 लोग हों और आप इमेजिन कीजिए कि उस 1000 लोगों में से सिर्फ एक शख्स को लाया जाए कि जी आप सिर्फ जन्नत में जाएंगे, बाकी सब जहन्नम में। इमेजिन करें कैसा दिन, क्या आपका दिल फट नहीं जाएगा कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, वो जहन्नम की आग। सॉरी यार, आपको दीन का भी इल्म ही नहीं, आपको सिर्फ पूजा पाठ का पता है, बस नमाज रोज़ा हज ज़कात, सिर्फ ये चीज़ कर दी जन्नत मिल गई। जन्नत इतनी आसान है क्या? किसने कहा आपसे जन्नत इतनी आसान है यार? आप इस आर्दी ज़िंदगी के लिए आपने कितनी डिग्रियां ली हुई है, कितनी स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जन्नत के लिए आपकी क्या मेहनत है? कोई मेहनत नहीं आपकी, जन्नत आपको चाहिए ही नहीं। भाईजान प्लीज़ यार प्लीज़, बहुत मुश्किल है दीन, बहुत मुश्किल है। चलें इस पर चलें मेरे भाई, मुश्किल है लेकिन मुश्किल के बाद आसानी भी है, ठीक है। दीन में जहाँ आसानी ढूंढनी है ना वहाँ ढूंढें, जहाँ मुश्किल है वहाँ अगर आप आसानी करेंगे तो सॉरी फिर आप जन्नत नहीं ले सकते, ठीक है। गज़वा उहद ही गालिबन गज़वा उहद थी, तो मुशरिकीनों ने देखा इधर उधर, वहाँ आसा सल्लम उन लोगों को दिखाई नहीं दिए। तो मुशरिकीन ने कहा कि तौबा नाउज़ बिल्लाह कि आसा सल्लम शहीद हो चुके हैं। उन लोगों ने ये इमेजिन कर लिया। तो उन लोगों ने पता क्या किया? उन लोगों ने कहा कि उस आसा सल्लम की बॉडी को बाद में ढूंढेंगे, पहले ये ऐलान करते हैं कि आसा सल्लम तौबा नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ना कर के शहीद हो चुके। तो गालिबन कौन से हसाबी थे, उनका हाथ कटा हुआ था, तो बस एक नस थी वो बाकी थी, वो अपना हाथ पकड़कर वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो जब उसने ये खबर सुनी तो उसने अपना हाथ उखेड़ के फेंक दिया और ये कहा कि मुझे तकलीफ दे रहा। उसने अपना हाथ इसलिए उखेड़ा कि उसे पता चल चुका था कि अगर आसा सल्लम शहीद हुए हैं ना तो आसा सल्लम की यहाँ जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है। अब आगे दीन बहुत मुश्किल है, अब आगे हमें दीन को संभालना है, हमें कुछ करना है, क्योंकि हम इस दीन के उम्मती हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मती बनाकर यानी कि हमने कलमा पढ़ लिया है, अब हम लोग आसा सल्लम के उम्मती बन चुके हैं। तो हम अब आगे अब आगे बहुत मुश्किल होगी, अब आगे का काम बहुत मुश्किल है। मुझे ये बताएं दीन अगर इतना आसान होता फिर इस हिसाबा इकराम ऐसी कुर्बानी क्यों देते यार? इमेजिन करें ना ज़रा, समझे मेरे भाई, इतना आसान नहीं है दीन, बहुत मुश्किल है दीन, ठीक है ना। दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। अगर इतना ही आसान होता ना दीन तो आज हर कोई कलमा पढ़ के मुसलमान होता। काफिरों को पता है कि अगर हम लोगों ने कलमा पढ़ लिया तो फिर ठिकाना दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। शराब छोड़नी पड़ेगी, हराम काम को छोड़ना पड़ेगा। ये जो बैंक, ये जो आज पाकिस्तान में कितने बैंक ओपन हो चुके हैं, ये सब हराम है। डॉक्टर इसरार अहमद का फतवा है कि ये हराम है, जितने भी बैंक है। डॉक्टर इसरार अहमद का क्या फतवा है? कुरान में सूद को पता क्या कहा? अगर किसी के पेट में सूद का एक निवाला भी जा चुका है ना, उसकी पूरी जिंदगी की इबादत अल्लाह ताला उसके मुंह पर फेंकेगा। लानती इंसान, ले जा अपनी इबादत, ये लेकर आया तू। बैंकों में लोग बड़ी शौक से जाते हैं, वहाँ एसी लगे होते हैं ना। हाँ बिल्कुल जी, वहाँ एसी होते हैं। तो भाई
دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان مولویوں نے آپ کو بتا دیا ہے. دین بہت مشکل ہے. ان مولویوں کی باتوں میں نہ آئیں, یہ آپ کو گمراہ کریں گے. اگر مولویوں نے کچھ کرنا ہوتا نا تو ہفتے میں ایک جمعہ اور ایک دن میں فجر ٹائم, زور ٹائم, عصر ٹائم, مغرب ٹائم ایک درس ضرور لیتے ہیں اور عید نماز کی تقریر بھی لیتے ہیں. اگر ان لوگوں نے ہی دین میں انقلاب لانا تھا نا تو یہ لا سکتے تھے, لیکن یہ نہیں لا سکتے. ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں. ان کے اندر صرف کیا ہے جی, نماز پڑھ لے جنت پکی ہے جناب, نماز پڑھیں جی. اگر آپ نے ایک نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو آپ کو 10 نمازوں کا ثواب, 70 نمازوں کا ثواب. یہ ایسے کیا کہتے ہیں. کبھی ان لوگوں نے آپ سے یہ کہا اگر آپ نے ایک نماز چھوڑ دی تو 10 نمازیں آپ نے چھوڑ دی. پتہ آپ کو, سوری سر, یہ بات ہمیں کہاں سننے کو ملے گی. تو بھائی ریکویسٹ ہے کہ سمجھ جائیں, دین کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھیں کہ دین ہمیں کس لیے پھیلانا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. چھوڑ دیں یار یہ مولویوں کے. یار اللہ پاک نے آپ کو عقل دی ہے, شعور دیا ہے, آپ کو اتنا یعنی کہ اتنا ایک آپ کے دماغ کو بنایا نا تب اللہ تعالیٰ نے. آپ اپنی اس فرش دماغ کو اللہ پاک کے ہاں نہ لے کر جائیں, اس دماغ کو استعمال کریں یار. پڑھیں قرآن نے کیا کہا ہے, پھر سوچیں, اس آیات کی تفسیر پڑھیں کیا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پلیز ریکویسٹ ہے ابھی سمجھ جائیں, وقت ہے, ورنہ آپ لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی, ٹھیک ہے, یہ آپ اپنا خیال خود رکھیں. ٹھیک ہے. اور آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے, ایک سائل ادیب, ڈاکٹر اسرار, اور بھی بہت بڑے مولوی ہیں, ان لوگوں کو سننا پسند کریں. یہ 2 بندے تو آپ نے لازمی سننے, یہ آپ کو اصل میں بتائیں گے کہ دین کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے یہ مولویوں کو چھوڑ دیں. ان لوگوں نے خطبے میں پتہ کیا بیان کرنا ہوتا ہے, صحابہ اکرام کی شان بیان کرنی ہوتی ہے. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہوتی ہے. ان لوگوں نے جنت کے بارے میں آپ کو بتانا کہ جنت کتنی خوبصورت ہے, جنت کے اندر کیا 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 میوے ذات ہے. ان لوگوں نے آپ کو نہیں بتانا کہ وہ جنت ایسے نہیں ملنی, اس جنت کے لیے قربانیاں بہت سی دینی پڑیں گی. صحابہ اکرام نے اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے شہید کیا ہے, وہ کام کرنا پڑے گا آپ کو دین کے لیے. آپ کو حق بات سب کے سامنے کہنی پڑے گی, یہ کام کرنا پڑے گا. آپ تو حق ایسے چھپا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی برا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک سچے اچھے مسلمان بنے یار. ٹھیک ہے. مسلمان نہیں مومن بنے. مسلمان تو ہر کوئی بنا پھرتا ہے, کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن چکا ہے. اب اسے مومن بننا ہے. مومن کیسے بنے گا وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مومن وہ کیسے بنے گا. مومن بننے کے لیے تو بھائی بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ مومن بنے, اچھے انسان بنے یار. ٹھیک ہے نا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے. باقی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.